गुरु नानक अंगद माही समाही गुरु अंगद दृष्टि सरको हृद अमरदास दियो सनाई हृद सात सुभात जोत स्वरूप अनंत योग बटाई तय जोत सनातन गुरु तीसर गुरु रामदास लीलाट कराई गुरु रामदास जगतार को गुरु अर्जन भया जस भाव दिखाई गुरु अर्जन होय सवारी थे होय जन सुरंदर कल समझाई सिखल को नाम प्रदान दियो तुम राम नाम अति चलाई जहनी सुनी चितलाई तुम कौन कर नाहि पायो दुखदाई गुरु हार गोविंद पर तख हरि जन दीन दुनी को करहाई नह अंत समय जम दीन किया तेर सनाई बड़ वीरो संत महंत गुरु तर धर्म कर्म की पैच रखाई गुरु अर्जन पर तख गुरु हार गोविंद पर तख हरि जन दीन दुनी को कष्ट रहाई न अंत समय जम दीन किया जपियो हर गोविंद जन रघुराई शुभ मस्त निहार छठम गुर को मन पाय सातिर देर सनाई बड़ वीरो संत महंत गुरु कर धर्म कर्म की पैज रखाई गुरु अर्जन पर तख हरि जन दीन दुनी को गुरु अर्जन पर तख हरि जन दीन दुनी को कष्ट रहाई पाप गंगे छुटियो जिन अरब जो न पाई श्री तख गुरु जन दीन दुनी का कष्ट रहाई न अंत जमे गण की जपियो हर गण जिन रघुराई सो मस्त निहार छठम गुर को मन पाय सातिर देर सुनाई बड़ वीरो संत महंत गुरु तर धर्म कर्म की पैज रखाई गुरु हर कृष्ण गुरु हर राय नमो हरि दीन दुनी को कहो सहाई गुरु हर कृष्ण समरथ गुरु जन जपियो तिस पार गाई श्री तेग बहादुर सो जोत अमर पीरन ते पीरन के दे जगाई तब हो दिया नर नारन को लोक परोक सो संसखाई न अंत समय जम दीन किया जरा श्री गुरुदेव बहादुर पर तख गई सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब श्री तेग बहादुर सो जोत अमर पीरन ते पीरन के दे जगाई तब हो दिया नर नारन को परलोक लोक सो संसक्ताई न रंज क्लेश किया शन में उपदेश किया जो करत दिखाई या बोध पावन वेद सुनो गुर नाम भेटा सी चराई गोविंद गुरु सामने अवतार नहीं चौ चौकन में हर जो प्रगटाई जन तिरन आकाश दिए क्षण में आकाश दिए जन धन रहाई जन नीचो ऊंच दिए क्षण में उन ऊंचो नीच नर योग कथाई जन दीनन का अतहित कियो दुष्टन को जन खेत रहाई मृतक सरजीत किए जिसने जन जन शक्ति पाई जन सिंह किए मृगाल जते पर जयते गंगाई रस वीर दिया जन चटकन को रन चटकन बाजे सौ कराई जय 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 गोविंद सिंह गुरु जय 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 गोविंद रघुराई अब कृपा करके गुरु दीजे देव देव सौंपे कर केरी जय कर रूप धरन रखाई पास पशु संसार दृष्टि कीट पतंग मखार प्रेम में जोत अखार अखंड बसेरी ईव परम दसवार जो जानो तो मन
वंशल कृपा निधान सर्व कला समरथ खंडा ब्रह्मंडा दे मालक जुग जुग टल वाली पुंदयालम गरीब नवाज सच्चा पातशाह शब्द गुरु जगत गुरु ज्ञान दा सागर गुरु धन गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की अपार बख्शिश रहमत दा सदका आप सरबत संगतां भागी हो जो अपनी हाजरी गुरु चरणों च लवा रहे हो। दास की हाजरी भी गुरु चरणों च प्रवान करो। गुरु फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान जो गुरु की साध संगत जी दास भी अज अपने आप को भागी समझदा जो धन धन बाबा नारायण दास जी जयराम जी उन्होंने स्थान ते संगत के जोड़े झाड़न का सुभाग प्राप्त होया। पिंड मोरी वाले दियां संगतां गुरभागी हैं जिन्होंने महापुरुषों प्राप्त होंदे ने। महाराज जी बाणी का फरमान आ कबीर सेवा को धोए भले एक संत एक राम। गौर करने वाला शब्द आ पंक्तियां दो ही आ श्लोक कहते हैं। सतगुरु कहते सेवा को दोवें ही भले आ। एक संत जिथे एक संत की गल आती ना ईड़ी लावा ते कक्का ये जिहड़े उस्तादां दे कोलों पाठी पढ़ते उन्होंने पता है व्याकरण के हिसाब नाल जदों एक बोलना बहुवचन हो जाता जिहदी व्याख्या सानू रोज़ के नितनेम जिहड़ा सिख का नितनेम उहदे विच गुरु साहिब जी रोज़ सानू समझाउंदे ने। संत समूह अनेक मती के अपनी अपनी मत के नाल चलण वाले संत पर उन्होंने खूबी की है कि जाना एको रस्ते मंजिल एक आ रस्ता वखरा वखरा हो सकता है। जिवें भगवान श्री कृष्ण जी आ उन्होंने बाहरी जीवन तो नहीं समझ सकते असीं। भगवान श्री राम जी है उन्होंने अवतार आ कृष्ण जी पर भगवान राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम आ पूरी जिंदगी उन्हें कोई मर्यादा नहीं तोड़ी। तो भगवान श्री कृष्ण जी कदम कदम ते मर्यादा तोड़ते पर यह बाहरी जीवन आ अंदरूनी जोत इको। गौर करके वेखना अल्लाहू कह दिए राम जय श्री राम कह दिए ओम कह दिए वाहिगुरु कह दिए गौड़ कह दिए परमात्मा गोपाल गोबिंद जिहड़ा कुछ मर्जी कह दिए एक सुवास विच पूरा हो जाता। धन गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का केवल वचन नहीं है कि सभे सांझी वाल सदा इनको किसी न दिसे पहारा जियो। सतगुरां ने प्रतख करके विखाया। जो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की आप स्टडी करके वेखांगे ना तो गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर हरी शब्द 8344 वारी आउंदा। हरी शब्द राम शब्द 2533 वारी आउंदा। प्रभु शब्द 1371 बार आउंदा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद 522 बार। गोपाल 491 बार। गोबिंद 475 बार। परमात्मा 324 बार। करता 228 बार। ठाकर 216 बार। दाता 152 बार। परमेश्वर 139 बार। मुरारी 97 बार। नारायण 99 बार। अंतरजामी 61 बार। जगदीश 60 बार। सतनाम 59 बार। मोहन 54 बार। अल्लाह 46 बार। मूल मंत्र 33 बार। भगवान 30 बार। निरंकार 29 बार। कृष्ण 22 बार। वाहिगुरु 13 बार। वाहगुरु 3 बार। पूरे सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर सब तो घट वारी वाहिगुरु ते वाहगुरु शब्द आ। दास ने जो ये स्टडी की तो कुरान शरीफ 2 लिखियां गई। एक सुन्नियां ने लिखी एक सियां ने लिखी है। दास के कोल दोने ही आ। उन्होंने दोनों के जो स्टडी की तो 96 वारी अल्लाह शब्द आता। पूरी कुरान शरीफ 96 वारी 96 वारी कुरान च आता है तो 46 वारी धन गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब च।
ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਐਸਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭੋਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਪਾਠੀ ਵਧੀਆ ਲਾਇਓ, ਜਿਹਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਗਲਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਛੇ ਹੋਣ ਉਹ ਲਾਇਓ। ਪਰ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬੇਨਵਾਜਾ ਕੁੱਤਿਆ ਇਹ ਨਾ ਭਲੀ ਰੀਤ ਕਬਹੀ ਚੱਲ ਨਾ ਆਇਓ ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਮਸੀਤ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਮਸੀਤ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਕੌਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗਰਭ ਵਾਸਮੇ ਕੁਲ ਨੀ ਜਾਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦ ਤੇ ਸਭ ਉਤਪਾਤੀ ਕਹੋਰੇ ਪੰਡਤ ਬਾਹਮਣ ਕਬ ਕੇ ਹੋਏ ਬਾਹਮਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਜਨਮ ਮਤ ਜੋ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ ਤਉ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮ ਕਤ ਸੂਦ ਤੁਮ ਕਤ ਲਹੂ ਹਮ ਕਤ ਦੂਧ ਹਮ ਕਤ ਲਹੂ ਤੁਮ ਕਤ ਦੂਧ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀਤ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਾਨਿਆ, ਇੱਕ ਵਡੱਪਣ ਪਾਨਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਧਰਮ ਕੌਮ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਖੰਡ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਲਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰ ਬਿਨ ਧਰਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਕਦੇ ਨਾ ਚੜੇ ਜੇ ਲੋਚੇ ਸਨ। ਕੱਪੜਾ ਰੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੰਗਦੀਆਂ, ਸੂਟ ਵੀ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰੰਗ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭਿਓਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਭਿੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਡੱਬ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਰੰਗ ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਪਸ਼ਵੀਆਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤੇ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ ਏਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਈੜੀ ਲਾਵਾ ਕੱਕਾ ਏਕ ਲੰਬਾ ਕਰਕੇ ਏਕ ਸੰਤ, ਭਾਵ ਬਸ ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਏ, ਮਤ ਕਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਟੇਕ ਹੋਵੇ, ਟੇਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਤੇ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਏਕ ਸੰਤ ਭਾਵ ਅਨੇਕ ਬਹੁਵੰਡ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਰਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਏ ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਆਊਗਾ ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਖੜ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਇੱਕ ਆ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਚਲ ਜੀਏ ਨਾ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਡੈਡੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਫਾਦਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਕੋਈ ਅੱਬਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਪਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਪੂ ਕਹਿ ਕੇ, ਹੈ ਤੇ ਬਾਪ ਹੀ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆ, ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭਲੇ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਭਜਨੀਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਪਖੰਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਖੰਡੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਚੌ ਵੇਦ ਮੇ ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਬਹਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਆ ਉਹਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਏ। ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਾਰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਤਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਪਿੰਜਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠਾਕਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਮੈਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੋਤਾ ਫਿਰ ਮੈਕ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਤ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਆ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ। ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਬਰਾਂਡਾ ਨਾ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਰੈਨ ਕੱਟਣੀ ਆ, ਰਬ ਰਬ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਠੜਾਕੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਜਰਾ ਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤਾ, ਤੋਤਾ ਜਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ। ਸੰਤ ਤੋਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਕ ਕਰਕੇ ਬੰਦ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੋਤਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ? ਤੋਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਆ, ਜੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਡਤ ਨੇ ਚੂਰੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਜੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਨਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਪਣ ਦਾ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਰੱਟ ਲਿਆ ਏ, ਰੱਟ ਨਾ ਜਪ। ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ, ਪਰ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਤਾਂ ਜੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟ। ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਆ, ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸੁਰਤ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਜੁਗਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ। ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਵਾਸ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਗਿਆ, ਤੋਤਾ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਫਿੱਟ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤੋਤਾ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਆਏਗੀ, ਕਹੇਗੀ ਸੂਤਕ ਪਿਆ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਆ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਪਿਆ। ਫਟਾਫਟ ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੋਤਾ ਫੜਿਆ, ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਿੱਲ ਜੁਲਕ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਤੋਤੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਤੋਤਾ ਜਦੋਂ ਜਾਗਦਾ ਵੇਖਦਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਜਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੰਭ ਖੁੰਭ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉੱਡ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਆ, ਮੈਂ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੋਤੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਜਪਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਪ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ,
ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਮਾਇਰ ਦੇ ਮੈਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ, ਤੇ ਤੋਤਾ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਡਤ ਬੋਲਦਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ, ਤੋਤਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁੰਜੀ ਸੰਤਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ, ਤੋਤਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁੰਜੀ ਸੰਤਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਜਨੀਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ, ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਹਿ ਥਾ ਜਗ ਤਾਰਨਹਾਰ। ਜਗ ਤਾਰਨਹਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਬਣ ਜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੋਰੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗੀ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨੇ। ਆਓ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਰਨੈਲ ਗੁਰੂ ਪੂਤ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਗਰ ਮੋਰੀ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਗ ਪਏ। ਉਪਰੰਤ ਆਓ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਦੋ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਿਛਲੀ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨਦਿਆਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਗੱਲ ਜੇ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੁਬਾਈ ਲਿਖੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਪੰਗਤੀਆਂ ਕਹਿਣੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਖਤ ਦੇ ਚਾਰੇ ਥੰਮ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਖਲੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੌਮ ਕਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਮਰਨਾ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਮੌਤ ਤੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜੂਹ ਪੈ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਖੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਗਰੇਟਾ ਕੌਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਕੌਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਕੌਮਾਂ ਢਹਿੰਦੀਆਂ, ਕੌਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਕੌਮਾਂ ਢਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਤਬਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਦਲਿੱਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਝੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਸਨ ਇਕੱਠੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੱਟ ਵਹੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦਾਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਾਈਵ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ
सरदार निरंजन सिंह जी आरफी सरदार धन्ना सिंह गुलशन के जवाई आ ते सरदार दया सिंह आरफ के वो पुत्र आ जिन्हों का इतिहास के विच बड़ा उच्चा रुतबा है। हिस्टरी के हिस्टोरीयन आ उन्हां दियां जिहड़ा सरदार दया सिंह आरफ आ उन्हां दे वडेरे कलास वालीए आ ते वो गुरु घर दे विच इतिहास की सेवा निभाते आ रहे। उन्हां दा जिहड़ा बेटा है हुण दया सिंह आरफ का उन्हां दा नाम है निरंजन सिंह आरफी। उन्हां दे कोल इस टाइम 42 डिग्रियां ने पढ़ाई दियां ते हिस्टरी के उत्ते डिग्रियां कीतियां 3-4 उन्हां दी किताब एक आई पहले नंबर ते। उस किताब का नाम है रंगरेटियां दा इतिहास भाग पहला। हुण दूजा भाग भी मार्केट च आ गया, वो किताब पढ़ लेना। उस किताब दे विच बहुत सारे ग्रंथां दे हवाले आ, वो सारे मैं दसांगा तो टाइम उन्हां च लंघ जाएगा। 2000 ग्रंथां दे हवाले आ जिहड़े सरकारी ग्रंथ जिहड़े सरकारां दे उस टाइम दे नोट कीते हुए जिन्हां नूं रोजनामचे कहते। 1986 दे विच एक डॉक्टर दलबीर सिंह होए ने, उन्हां दी करोना दे मार थले वो पिछले साल चल बसे कोट अपने कपूरथले के रहने वाले सी। 1986 में उन्होंने एक किताब आई सी, उस किताब का नाम सी वरियाम अकेला। उस किताब के उत्ते भी बहुत सारे हवाले आ। वो तकरीबन गुरु नानक यूनीवर्सिटी पटियाला यूनीवर्सिटी माता गुजरी यूनीवर्सिटी इन्हां 3-4 यूनीवर्सिटियों के श्रोमणी कमेटी यूनीवर्सिटी जी श्रोमणी कमेटी की वो भी वो सिलेबस आ बच्चों को पढ़ाया जाता। वो फरोल सकते हो तुसीं, वो तो तुहानूं ये सारा कुछ लभ जाएगा। रो विचार जो दास ने रंगरेटियां के उत्ते स्टडी की तो पहले जो क्योंकि जितों मशहूर होंदा है बंदा उतों इतिहास चुक लैंदा ते पिछों पिछोकड़ उदों लोड़ पैंदी जदों दी खोज मंगदा। जदों इत्थे भारत दे विच विदेशियों के हमले 407 सन दे विच शुरू हो गए सी। जदों इत्थे केवल तो केवल अफगानिस्तान दे विच इन्हां दा बोधियां दा राज रह गया सी, बाकी भारत पूरे दे उत्ते सनातनियां ने राज कब्जा कर लिया सी। बोधियां नूं मार के बोधियां ने सपोर्ट करके इन्हां नूं सबक सिखाउणा ते उस टाइम ईरान तो सब तो पहला मुहम्मद बिन कासिब आया सी। कासिब तो बाद गजनी आया, गजनी तो बाद फिर गौरी आया, तो गौरी तो बाद एक मुहम्मद गौरी जिहड़ा चौहाना दे वेले आया, एक इस तो पहला आया गौरी उहदे नां ते मिलदा जुलदा दोवां दा। तकरीबन 1200 सन दे आर पार इत्थे अलाहुद्दीन खिलजी आया जिहड़ा इधर दे राजस्थान के इलाके दे विच दी आया सी। उदों बाद कोई नहीं आया उधर दी। उन्हें हमला किया राजस्थान ते राजस्थान के जिहड़े रजवाड़े सी उदों हर जगह ते तकरीबन जिहड़ी अज कौम आ ये कबीलियां च रहिंदी हुंदी सी। आ जिहड़े साडे गोत आ ना ये बजुर्गों के नाम सी, गिल सहोते अठवाल बराड़ संधू सिद्धू धालीवाल वगैरह वगैरह। ये बजुर्गों के नाम से कबीले होंदे सी, बड़ा परिवार होंदा सी। ते जो पुछना भी ये किन्ना चो फलाने क्या चो आ तो बजुर्ग का नाम लिया जाता सी। उही बजुर्ग का नाम हुण सरनेम बन के ते गोत बन के साडे नाल लग गया। उदों ये कबीले जिहड़े सी छोटे छोटे रजवाड़े सी ते खोखर कबीला जिहड़ा सी ना ये पुष्कर दे विच राज करदा सी। अज भी पुष्कर की हिस्टरी जोड़ा मर्जी पढ़ सकता है। पुष्कर दे विच ये राज करदा सी खोखर कबीला। जैसलमेर दे विच 2-3 कबीले राज करते सी, कभी बराड़ आ जाते सी, कभी संधू आ जाते सी, कभी धालीवाल आ जाते सी, कभी गरेवाल आ जाते सी, कभी भुल्लर आ जाते सी। इन्हां दी लड़ाइयां चलदियां रहिंदियां सी। पंजाब विच भी इन्हां दीयां चलदियां रहियां बड़ा चल रहा। ते जिहड़ा बीकानेर का राजा सी वो राणा राव भट्टी सी। उहदी कमांड थले ये सारे कबीले इकट्ठे होकर अलाहुद्दीन खिलजी नाल लड़े, हार गए। जदों हार गए तो जिहड़ा अलाहुद्दीन खिलजी सी
ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਭੱਟੀ ਨੂੰ। ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਭੱਟੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ, ਬਲਹਾਰ 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 3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਹਾਰ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਤੋਂ। ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ। ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਬਰਛੇ, ਭਾਲੇ, ਢਾਲਾਂ, ਤੀਰ। ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ, ਬਰੂਦ ਹੈ, ਤੋਹਫਾ, ਬੰਦੂਕਾਂ, ਗੋਲੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਸ ਬਰੂਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਛਾਲਾਂ ਨੱਚਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਣਾ ਰਾਓ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਤਿਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੀਨ ਕਬੂਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰਨ ਤੇਰਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂ, ਤੂੰ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ ਇਸਲਾਮ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਭੱਟੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਭੱਟੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਿਆ। ਉਹਦੀ ਗਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਬਲਾਰ, ਰਾਏ ਭੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਸੀ, ਖੋਖਰ, ਸੋਤੇ, ਧਾਰੀਵਾਲ, ਇਹ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਤੇਰੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਬੇਦੀਨ ਬੰਦਾ ਏ, ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਜਾ ਤੇ ਕੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾਂਡਰ ਨਹੀਂ। ਅਲਾਹੁਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਲੰਬੀ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ, ਅਲਾਹੁਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਰਾਜ ਪੱਟਿਆ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ 1700 1800 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕੇ। ਲਓ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਅਲਾਹੁਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੀਨ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੋ ਜੋ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤਰੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਜੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਰਿਹਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਈਰਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਪਰ ਧਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹਿੰਦ ਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਪਰਵਾਦ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਵਿਪਰਵਾਦ, ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਨੇ ਹੀ
ਇੰਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਖਿਲਾਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਰੰਗੜ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਰੰਗੜ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀਜ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬੀਜ ਦਾ ਕਿਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਸਲ ਬੀਜ ਲਈ, ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧੀ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੀ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗੜ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਰਾਜਪੂਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀਣਾ। ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਏ। ਬਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਫਗਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਰੋਲਦੇ ਖੋਲਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ਪਾਵਰ ਆਪਦੀ ਬਣਾਈ ਗਏ। ਹੌਲੀ 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 ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹ ਖਿੰਡ ਪੁੱਟ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਸਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਗਜਟ ਪੁਰਾਣੇ ਖਰੋਲੋ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਤੱਕ, ਰਮਦਾਸਪੁਰੇ ਤੱਕ 84 ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਖੋਖਰਾਂ ਦੇ ਵਸਾਏ ਹੋਏ। ਉਸ ਖੋਖਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਦਸ਼ਰਥ ਨੂੰ ਰੰਗੜ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਬੂਰਾ ਤੇ ਕਲਿਆਣਾ, 2 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗਰੇਟੜੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਪਰਵਾਦ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਧਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਦੀਆਂ ਖੁੱਸਦੀਆਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਭੇਡਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਰਾ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣੇ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਲਾਸਾ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਕੁਝ ਰੰਗਰੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸੀ, ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਵੱਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਮੋਹੜੀ ਤੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਰੰਗੜਾਂ ਦੇ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਥ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਣ ਕਾ ਚਾਓ। ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਨੇ। ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਪੂਤ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਧਰਮ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਢਹਿ ਪਏ। ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਉਧਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਫੌਜੀ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜੀ ਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਧਰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ।
ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਫੌਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ, 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀ ਤੇ ਚਾਰੇ ਜਿੱਤੀ। ਜਦ ਕਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਫਰੋਲਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੱਠੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਲੋਹਾ ਢਾਲਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੋਪਾਂ ਢਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। 7-7 ਧਾਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤੋਪ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਢਾਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਹ ਲੋਹਾ ਢਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਚਾ ਭੱਠੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਹਫਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ, ਪੂਰੀ ਬਰੂਦ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇੱਕ ਅਕਬਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਇਹ 3 ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੰਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੰਬਦਾ ਸੀ, ਏਸ਼ੀਆ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਏਸ਼ੀਆ ਜੇਤੂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਨੇ ਲਈ ਆ। ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਰੇਟਾ ਕੌਮ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਵਰਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਆ, ਉਹ 2-3 ਹੀ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀਨੇ ਇਲਾਹੀ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਦੀਨੇ ਇਲਾਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਵੇ ਰਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨੇ ਇਲਾਹੀ ਅਪਣਾ ਲਵੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸੀ, ਧੜਾ ਧੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਪਰਵਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੜ ਕਿਹਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੰਗੜ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤ ਰੰਗੜ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੀਨੇ ਇਲਾਹੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗੜ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਖੋਖਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ, ਮੁਖੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਸਪਾਲ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸੀ, ਦਰਬਾਰੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਤਾਨਸੈਨ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਹਰੀਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਰਦਾਸ ਸੀ। ਹਰੀਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਸੈਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ PhD ਕੀਤੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ PhD ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਡਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਡਤ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਡਤ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ PhD ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਪੰਡਤ ਤਾਨਸੈਨ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜਸਪਾਲ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ
ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨ ਆਰਾ ਦੀ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਸੀ, ਜਗੀਰ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏਸੀਨਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਬਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਿਆ, ਵਿਦਿਆਲਾ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਸੰਗੀਤ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਨੰਤਰ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਸ ਜਸ ਭਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਸੁਖ ਭਾਨ ਭਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੁਖ ਭਾਨ ਨੇ ਉਸ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਫਿਰ 2 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਸੱਦਾ ਰਾਮ। ਇਹ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਇਹ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਇੱਥੇ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸੰਗੀਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੰਡਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਇਲ ਦੇਸ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਇਲ ਦੇਸ ਨਾਮ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਾਗਨਾਥ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਾਗਰਾਜ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੋਇਲ ਦੇਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਕੋਇਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਆ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਲਾਜਵੰਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗੀਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੱਦਾ ਰਾਮ ਨੇਤਰਬੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਮਿੱਠੀ, ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਬਾਬ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਬਾਬੀਏ ਰਹੇ। ਰਬਾਬ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਕੇ, ਰਬਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਜ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤਬਲੇ ਦਾ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਚਮੜੇ ਦਾ ਮੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਬਲੇ ਦੀ ਧੁਨ ਕੱਢਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਬਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਰਬਾਬ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਲਾਜਵੰਤੀ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੁਗਧ ਮੰਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਸੰਗੀਤ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੰਧਰਵ ਬੈਠਾ ਅੱਗੇ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਦੀਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਐਸ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨਾਲ। ਉਸ ਪ੍ਰਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਬਾਬਾ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੀ ਪੰਡਤ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ। ਪੰਡਤ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਸੀ ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਸੁਖ ਭਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਭਾਈ ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸੱਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਗਾਈ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਗਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਪੰਡਤ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੰਢ ਵੰਡਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੰਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੌਲੀ ਦੀ ਗੰਢ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੜ ਦੇਣਾ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਲੜਕੀ ਮੰਗੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਭਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦਾ ਆਚਾਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਸਦਾਨੰਦ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਮੰਗ ਆਇਆ, ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸ਼ੂਦਰ ਵਰਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮਨੂ ਰਿਖੀ ਹੋਇਆ। ਸਿਮਰਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਕਰਾਵੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਭੁੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਰਗਰੇਟਾ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗਰੇਟੜਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗੜਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇਤੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਸਲਾ ਆਸ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਡਰ ਗਿਆ ਸ਼ਿਵ ਨਰੈਣ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ। ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ, ਹੁਣ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਲਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆਸ਼ਰਮ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਬਾਬੀਆਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਰਬਾਬੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਸੱਦਾ ਵੀ ਬਕਾਲੇ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋਢੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਸੋਢੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋਰੇ ਲੱਭ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਬਾਬੀਏ ਬਣ ਗਏ। ਬੋਲਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਦੀ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ, ਕਦੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ, ਤੇ ਘੋੜਾ ਪਾਲਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਰੀਝਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ, ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਗੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੱਦਾ ਬਰਾਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲਦੇ ਦੋ ਘੋੜੇ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਆ, ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੇ ਆ ਘੋੜੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਬਰਾਗੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਆਨੰਦ ਲਿਆਤਾ ਹੀ, ਤੂੰ ਸੱਦਾ ਆਨੰਦ ਆ, ਆਨੰਦ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਭਾਈ ਸੱਦਾ ਰਾਮ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਬਰਾਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪੰਡਤ ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਈ ਸੁਖਪਾਲ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ, ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿਆਗ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਮਾਣਾ ਸਿੱਖ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਆ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ, ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਪਾਲ। ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਿਵ ਨਰਾਇਣ ਪੰਡਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਏ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੰਗਣੀ ਸਗਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਵੇਗਾ ਕੋਈ? ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦੇਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੁਵਾਰੀ ਰੱਖੇਂਗਾ? ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਬਾਬੀ ਨੇ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਲ ਪਰਨਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਾਬੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਬਾਈਕਾਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਅਕਾਟ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ, ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਸੱਦੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ, ਰਮਦਾਸਪੁਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰੁਕੇ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਗਰਭ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਵਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 1661 ਈਸਵੀ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ 1 ਵਜੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਬਾਬੀ ਦੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭਾਈ ਸਦਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਬ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਲਖਾਰੀ ਰਾਈਟਰ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਐਡ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਛਪਣ ਕਾਲ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਕਿਦੋਂ ਛਪੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਛਪ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 1986 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਆ ਵੀ ਆਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। 40 ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 40 ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ੋਕ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੈਠੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਉਹ 40 ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਜਿਆ ਹੈ ਇਹ 100% ਰਾਈਟ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਇਆ, ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮਤਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂਗਾ। ਉਹ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਵੀਰ ਆ ਕੋਈ ਇਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਆ ਕੋਈ ਇਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਸਾਧ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ। ਉਹ ਅਸੀਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜੈਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਜ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਵੰਡਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲਤ ਲਿਖਦੇ ਪਏ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਲ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਕਥਾ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ ਸੀ, ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ। 52 ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਵੀ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਗੁਰਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜੈਤੇ ਤਾਰ ਨਹਾਰ ਗੁਰ ਤਾਰ ਦੀਏ ਰੰਗਰੇਟੜੇ, ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਨੇ ਕਰ ਦੀਏ ਰੰਗਰੇਟੜੇ ਗੁਰ ਬੇਟੜੇ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ। ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਵੀਰ ਹੈ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜੈਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜੈਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੱਜਾ ਜਈਏ ਦਲਾਵਾ ਤੱਤੇ ਕਰਨਾ ਜੈਤਾ। ਜੈਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਰੌਂਗ ਆ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਦੀ ਸੱਤੇ 1666 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, 4 ਪੈਰ ਬਾਅਦ, 8 ਪੈਰਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਅੰਕੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸੰਗਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ, ਭਾਈ ਸੰਗਤਾ, ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦਾਦੇ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤੋਂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੋਂ ਭਾਈ ਆਲਮ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਨਗਾਈਏ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਗਾ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਧੰਨਾ। ਇਹ 8-10 ਬੱਚੇ ਹਾਰੋਂ ਹਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 2-3 ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਖੜਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋੜ ਦੌੜ ਸਿਖਾਈ। ਫਿਰ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਪੰਡਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ 5-7 ਟੀਚਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਸਿਰ ਕੱਢ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਰੋ ਰੂ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਡਾਂਟ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ ਕਿਤਾਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼। ਰਾਈਟਰ ਭਾਈ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਦੀ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ ਆ ਤੇ ਨਦੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਗੰਗਾ 'ਚ ਖੇਡਦਿਆਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਫਟਾਫਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਲਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਟਾਫਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਘਰੇ ਡਾਂਟ ਪਏਗੀ, ਚਲੋ ਜਲਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨਦੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਟਾਫਟ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰ ਲਾਈ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੱਜ ਗਈ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿਸਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਹ ਇੱਥੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜੈਤਾ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤਾ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਰਸਤੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਭਾਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਉਸ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੰਗਤੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਗੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਘੱਟ, ਸਟੱਡੀ ਘੱਟ, ਮੱਖੀ ਤੇ ਮੱਖੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਈਰਖਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਲਗੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸੰਗਤੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਲਾਜਵੰਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਕੌਰ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੇਮੋ ਜੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਭਾਈ ਸੰਗਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਾਨਕੀ ਚੱਕ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਘੋੜ ਦੌੜ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1674 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ
ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਹੇ। 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਜ ਕੇ ਤੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਇ, ਘੋੜ ਦੌੜ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲਗਾਮ ਫੜ ਕੇ, 2 ਹੱਥਾਂ 3.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲਾਈ ਦੀ ਆ। ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਅਸੀਂ ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਇਹ ਪੌਣੇ 3 ਜਾਂ 2.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ 3.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਨਾਗਨੀ ਤੇ ਬਾਗਨੀ, ਭਾਈ ਉਦੇ ਰਾਮ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਤਰਖਾਣ ਮਿਸਤਰੀ ਆ, ਉਹ 2 ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ 2 ਬੰਦੂਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਨਾਗਨੀ ਤੇ ਬਾਗਨੀ 2 ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਪਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਪਰ ਚਲਾਕੀ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਾ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਬੈਠ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਛਟਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਆ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟੜੋ ਬੰਦੂਕੀ ਖੂਬ ਖਵਾਏ। ਬੰਦੂਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੂਕਚੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦੂਕਚੀ, ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੰਗਰੇਟਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੂਕਚੀ ਏਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟੜੋ ਬੰਦੂਕੀ ਖੂਬ ਖਵਾਏ, ਏਕ ਬੁਰਜ ਮੈਂ ਮਦ ਬਹਿਓ, ਏਕਤ ਹੀ ਚੌਥਾਈ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਅੰਤ ਅਕੇਲਾ ਗੜੀ ਮੈਂ ਬੰਦੂਕੀ ਪਰਬੀਨ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟੜਾ ਜੂਝ ਗਿਓ ਸੰਗ ਦੀਨ, ਵਜੀਦਾ ਅਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਇਓ, ਲਿਓ ਮਾਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਦਿੱਲੀ ਧਾਇਓ ਸੀਸ ਲੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨਰਿੰਦ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਲਿਖਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਗਨੀ ਤੇ ਬਾਗਨੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਟੀਕ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਐਡਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਇੱਕ ਲਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਕਰਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਨਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਭੀਮ ਦਾ ਪੋਤਰਾ, ਟੋਚਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਰਬਰ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਏ, ਬਰਬਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ।
ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਰਬਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲੜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਸਮ ਚੁਕਾਈ ਸੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜਾਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਖ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਆ 3 ਹੀ ਤੀਰ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ 2 ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਤੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਖੁੱਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ? ਪਿੱਪਲ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੱਤੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਪੈਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੀਰ ਛੱਡਦਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਰਬਰੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਲਾ, ਫੇਰ ਨਾ ਆਖੀ ਪੈਰ ਵਿੰਨ੍ਹ ਦੂਗਾ। ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈਰ ਪਰੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੀਰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਬਾਤ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਗਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਰਜਨ ਨੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਫੁੰਡੀ ਸੀ ਥੱਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਏ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਅੱਖ ਨੂੰ ਫੁੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨਵੀਰ ਕਰਨ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀ ਅੱਖ ਫੁੰਡਣ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਲਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੂਠਾ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੀਜਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧੁਨਸਧਾਰੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੱਛੀ ਉੱਪਰ ਆ ਘੁੰਮੇਗੀ, ਥੱਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੜਾਇਆ ਏ, ਉਸ ਕੜਾਏ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਵੇਖਣੀ ਆ, ਥੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਆ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਗਨੀ ਤੇ ਬਾਗਨੀ ਨਾਲ ਫੈਰ ਕੀਤੇ, ਦੋਨੇ ਫੈਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਓ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨੇਗਾ ਇਕੱਠਾ? ਇਹ ਹੁਨਰ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਦੋਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਟੀਕ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੱਜਿਆ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੋਢੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ, ਪਟਾ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੜੀ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਹਿਮਾ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹੋਣਾ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਮੰਗਦੀ ਆ ਕਥਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ, ਮਾਂਜਾ ਤੇ ਝਾੜੂ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਬਖਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਸੀਸ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਸੀਸ ਵੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਰੱਖਤਾ ਜੀ, ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੀਸ ਲੈ ਆਇਆ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ। ਹਿਸਟਰੀ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦੀ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਸਾਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਣੇ ਹੋਣ। ਦਾਸ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਵ ਟਾਈਪ TV ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜੂਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਗ੍ਰੰਥ
ਸਬੂਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਈਕ ਆ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੱਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2017 ਤੋਂ ਦਾਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਅਵਲ ਟਵਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਰਗਰੇਟਾ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਉਹੀ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਰੇਟੜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਰੰਗਰੇਟੜੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ? ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਰੇਟੜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨਰਾਦਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪਰਖਣ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗੀਆਂ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਬਚਨੀ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੇ ਆ। ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁੱਤ 4 ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਭਇਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਉਦੋਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਆ? ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਡੱਲੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਫੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਹ ਦਿਨ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਨਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੁੱਟਦਾ, ਨਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 500 ਬਰਾੜ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਤਾੜੀਆਂ ਪਛਾੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੜਨਾ ਸੀ? ਇਹ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਡੱਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੌਤਕ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡੱਲਿਆ, ਨਾ ਸੰਗੀਤ ਮੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਤਾਰ ਟੁੱਟੀ, ਤੇਰੇ ਖਾੜਕੂ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈ। ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਈਏ ਹੁਣ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਰਨੈਲ ਜਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਂ ਆਪ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜਾ ਤੰਬੂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ 2 ਸਿੱਖ ਆਓ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਬਖੇੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਕਹਿਰ ਨਾਲੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਈ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਕਹਿਰ ਨਾਲੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਰਾਸਤਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਆਹ ਬੰਦੂਕ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਆਹ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਸੋਚੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬੰਦੂਕ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਸ ਵੀ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ 2 ਬੰਦੂਕਾਂ ਕਿਤਨਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਤਰਖਾਣ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬੁੱਧੇ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਕਸਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ 2 ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਗਨੀ ਤੇ ਬਾਗਨੀ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਰਾਮ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਉਹਦੇ ਰਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਨਾਲੀ ਰਫਲ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ
ਚੋਰੀ ਚਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 2 ਫੈਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਰਖ ਲਓ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬੰਦੂਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2 ਫੈਰ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ 2 ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਆਓ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਿਆ, ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਫੈਰ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਰਹੇਂਗੇ ਪੰਥ ਕੇ ਸੰਗ ਸਮੇਟੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਇਨਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਮਾਨੇ ਜੋਈ, 3 ਲੋਕ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਨਾ ਢੋਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਆ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਲਾਇਕ ਤੋਂ ਨਲਾਇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਟਾਫ ਆਖੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜੂ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਤਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗਰੇਟੇ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਭਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਥ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਣਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਜੇ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਹੈ, ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਜੀ। ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਫਲਾਣਾ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜੱਟ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਜ਼੍ਹਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੱਕਾ ਰਿਹਾ, ਅਟਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਮਜ਼੍ਹਬ ਤੋਂ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋ, ਨਾ ਆਪ ਟਿਕਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ? ਖਰੀਦੋ, ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਆ, ਭਾਵ ਇਹ ਮਜ਼੍ਹਬ ਦੇ ਪੱਕੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਮਜ਼੍ਹਬ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਜ਼੍ਹਬ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ? ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ, ਘਰੇ ਲਾਲਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਾਮ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਜੈ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੋਈ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਕਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇਬ ਬੀੜੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਰਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼੍ਹਬ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸੰਥਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਓ।